بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوز اگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 46 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ رومیلا عجیب پریشان سے انداز میں چلتی اسٹیج کی سیڑھیاں اتر کر گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جو کچھ بھی اب تک اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اب اس کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا تو اپنے حق مہر پر وہ چونک پڑی۔ اس کا مہر 1 کروڑ روپے ہے۔ اسے سن کر وہ ہونق سی بن گئی تھی۔ پھر یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دے دی کہ لڑکے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ اتنا مہر مقرر کیا گیا ہے، اگر وہ لوگ انکار کرتے تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ البتہ اسے حیرت ضرور تھی کہ ایک تو وہ ابرار بھائی کا دوست تھا، دوسرے جن حالات میں شادی کر رہا تھا، اس کی شادی پر رضامند ہو جانا بہت بڑا احسان تھا۔ پھر ابرار بھائی کو اتنا حق مہر مقرر کر کے ان کے احسان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر شاید یہ سب ابرار بھائی نے اس کے تحفظ کے لیے کیا تھا۔ جو بھی تھا، رومیلا کے لیے بڑا عجیب تجربہ تھا۔ پھر نکاح ہونے کے بعد اسے لا کر اسٹیج پر دولہا کے ساتھ بٹھا دیا گیا تو تھوڑی دیر بت بنے رہنے کے بعد رومیلا کو احساس ہوا کہ اس کے برابر میں بیٹھا شخص ایک بت کی طرح بیٹھا ہے۔ وہ اس کی طرف تو کیا کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں تھا۔ اس کی دوستیں نمل اور سنبل کے ساتھ اسٹیج پر آئیں اور اس کے ساتھ اتنی باتیں کرنے کی کوشش کیں، مگر وہ مختصر ترین الفاظ میں صرف ہوں ہاں اور جی کہہ کر خاموش ہو گیا، اور یہ الفاظ بھی اس نے اس طرح ادا کیے کہ اس نے کوئی اس کے سر پر ڈنڈا لیے کھڑا ہو، اور اس لیے مجبوری کے خاطر اتنی تھوڑی بہت بات چیت کی ہے۔ نمل اور سنبل تو یہ رویہ دیکھ کر فوراً ہی ہٹ گئیں۔ آسیہ وغیرہ بھی کچھ لحاظ کر گئیں، مگر اس کی کزنز نے تو جیسے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ دولہا کو زج کرنے کا۔ ان کی اوٹ پٹانگ چھیڑ چھاڑ پر رومیلا کو بھی کوفت ہونے لگی تھی، مگر وہ تھیں کہ علیان کا اتنا سنجیدہ رویہ دیکھ کر بھی ذرا شرمندہ نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں اسے نمل اور سنبل پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی آنے میں دیر کر دی تھی کہ اس کا نکاح بھی ہو گیا اور وہ موجود ہی نہیں تھیں، اور اب وہ جانے کہاں غائب تھیں کہ ایک بار اسٹیج سے اتر کر دوبارہ نظر ہی نہیں آئیں۔ یہاں تک کہ کھانا بھی کھل گیا۔ ابرار بھائی بھی سب کچھ فٹافٹ کر رہے تھے۔ پہلے نکاح ہوتے ہی اسے لایا گیا اور اب اس کے آتے ہی کھانا کھول دیا گیا، اور وہ بھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ رخصتی کا شور مچ گیا۔ رومیلا شرم بالائے طاق رکھ کر الجھن بھری نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسٹیج سے سامنے کا منظر واضح تھا۔ لوگ گول میزوں کے گرد بچھی کرسیوں پر بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ کو وہ جانتی تھی اور کچھ کو نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں ان میں سے دولہا والے کون تھے۔ ابھی تک تو کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ دولہا کے والدین تک کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اگر اس نے اپنی کزنز کو علیان سے یہ کہتے نہ سنا ہوتا تو وہ سوچتی کہ شاید لڑکے والوں میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی کزنز نے بڑے اتفاق سے کہا تھا، بھئی آپ کے پیرنٹس اتنے ینگ اور اسمارٹ ہیں تو آپ کو گڈ لکنگ تو ہونا ہی تھا۔ اس کے اتنے کھل کر تعریف کرنے پر بھی علیان نے جواب میں کچھ نہیں کہا تو اس پر رومیلا کا شدت سے دل چاہا کہ وہ گردن گھما کر علیان کو دیکھے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی اور جلد ہی اپنی حیرت میں بھول بھی گئی کہ رومیلا کے حیران ہونے میں اضافے کا سبب اس کے اپنے بابا جانی اور ابرار بھائی بھی تھے۔ ابرار بھائی نے ایک بار بھی اسٹیج پر آ کر علیان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بابا جانی صرف ایک بار آئے تھے، جنہیں علیان نے اٹھ کر سلام کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بابا جانی نے فوری اس کی خیریت پوچھی، جس پر اس نے بڑے روکھے انداز میں ٹھیک ہوں کہہ کر جواب دیا تھا۔ تو بابا جانی نے بھی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ ان کے لیے کھانا لانے کے لیے کہا۔ کھانا لانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، بلکہ اس ڈرامے کو جلدی ختم کر کے آپ رخصتی کرا دیں تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ علیان کی بات اور لہجہ دونوں ہی رومیلا کے لیے حیران کن تھے۔ وہ بے اختیار گردن گھما کر علیان کو دیکھنے والی تھی کہ بابا جانی کے جملے نے اسے اتنا ششدر کر دیا کہ ان کے تاثرات دیکھنے میں علیان کو ایک بار پھر بھول گئی۔ ٹھیک ہے بیٹے، چلو رومیلا کھڑی ہو جاؤ، بابا جانی ایسے کہہ رہے تھے
جیسے اسکول بھیجنے کے لیے سوتے میں سے جگا رہے ہوں۔ رومیلا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مطلب یہ کیسی شادی اور کیسی بارات تھی کہ وہ دولہا کے والدین تک اٹھ کے اس کے پاس نہیں آئے، اور دولہا نے ایک بار کھانے کے لیے منع کیا تو اصرار کر کے کھلانے کے بجائے رومیلا تک کا کھانا گول کر دیا۔ اس وقت کسی بھی لڑکی کو کھانے کی خواہش نہیں ہوتی، مگر لڑکی کے گھر والے اپنے طور پر کوشش تو کرتے ہیں۔ بے اختیار اس نے نمل اور سنبل کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو لوگوں کے رش میں وہ انہیں نہیں دیکھ سکی، یا شاید اس کا ذہن اتنا منتشر تھا کہ وہ سامنے بھی کھڑی ہوتی تو اسے دکھائی نہ دیتی۔ ایک بار پھر اسے ان دونوں پر شدید غصہ آنے لگا۔ جب اس کا اتنا نکاح ہو رہا تھا تب بھی دونوں موجود نہیں تھی، اب اسٹیج پر بھی نہیں آئیں تو عالیان کی موجودگی کی وجہ سے وہ کہیں کچھ کھا نہ سکی۔ البتہ سنبل نے خود ہی اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہہ دیا، سوری یار، ہم لوگ نکاح کے وقت ایک فضول شرط میں پھنس کر آ نہیں سکے۔ اصل میں مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ بارات کے آتے ہی نکاح بھی ہو جائے گا۔ خیر، بہت بہت مبارک ہو۔ رومیلا شرط کا لفظ سن کر الجھی تو مگر کوئی سوال نہ کر سکی۔ وہ خود اس جلد بازی پر حیران تھی۔ چنانچہ سنبل کی وجہ سے منہ سے یہی بات سن کر اس کا دھیان ایک بار پھر افراتفری کے متعلق سوچنے لگا تھا، لیکن اب جب کہ علیان بابا جانی کے کہنے پر کھڑا ہو گیا تھا، رومیلا کو اپنا بیٹھنا بڑا عجیب لگ رہا تھا، مگر کسی سے گلے کیے بغیر خود سے کھڑے ہو جانا بھی زیادہ عجیب لگ رہا تھا، جیسے اسے رخصتی کی بڑی جلدی ہو۔ اب اٹھ بھی جاؤ، اس کے سر پر کھڑے علیان نے یقیناً اسے ہی مخاطب کیا تھا، مگر اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی ملازم سے ہم کلام ہو۔ رومیلا نے بالکل غیر ارادی طور پر سر اٹھا کر علیان کی جانب دیکھا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی جانب ایک تحکمانہ جملہ اچھال کر اب مجمع میں کسی کو چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا شخص، جو اب اس کا شوہر تھا، یقیناً بہت پیسے والا تھا، مگر چہرے پر پھیلی ناگواری اور پیشانی پر پڑے بل جس کی ظاہری شخصیت سے زیادہ اس کی باطنی حالت کی طرف رومیلا کو متوجہ کر گئے تھے۔ رومیلا نے چند سیکنڈ اسے دیکھنے کے بعد اس کے لفظوں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک میز کے پاس کھڑے ہوئے اس کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شکل اور حلیے سے دونوں میاں بیوی بہت مہذب اور اونچے گھرانے کے لگ رہے تھے، مگر ان دونوں کے چہروں پر بھی علیان کی طرح سنجیدگی پھیلی تھی، اور بغیر بتائے رومیلا کو بتا گئے تھے کہ وہی علیان کے والدین ہیں۔ رومیلا کو یہ اندازہ تو پہلے سے تھا کہ ابرار بھائی کا دوست اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ کٹھن اس کے والدین اور گھر والوں کے لیے ہوگا۔ اس لیے اسے امید تھی کہ وہ کسی روایتی انداز میں بارات نہیں لائے ہوں گے، اور نہ ہی اس کے ساتھ باراتیوں کا مجمع ہوگا، جو کہ عموماً ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو ان تینوں کے سوا شاید کوئی تھا ہی نہیں، اور خود تینوں کے چہرے اور رویوں سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے بڑی مجبوری کے عالم میں آ گئے ہوں۔ ابھی رومیلا اس کے والدین کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک بھابھی اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولیں، چلو رومیلا، اٹھو۔ رومیلا نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے نظریں جھکائیں اور کھڑی ہو گئی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر نمل اور سنبل بھی تیزی سے آئیں، اور انہیں حیرت ہوئی تھی کہ اسے کھانا تک نہیں کھلایا گیا اور رخصتی شروع کر دی گئی۔ اصل میں علیان کا رویہ اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ دونوں ایک بار کے بعد دوبارہ اسٹیج پر آئیں ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہو رہا تھا کہ ابھی رومیلا کے تمام رشتہ دار بھی رومیلا کے پاس جا کر اسے مبارکباد نہیں دے سکے تھے۔ وہ دونوں کیسے قبضہ جما کر بیٹھ جاتی۔ اب بھی رخصتی شروع ہوتی دیکھ کر اس کے کزنز اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں تو دونوں ایک بار پھر کارپٹ کے کنارے پر آ کھڑی ہوئیں اور اسے علیان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ رومیلا کو باہر نکلنے سے پہلے ایک بڑی سی چادر اڑا دی گئی، لہٰذا اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ابرار بھائی کہاں ہیں، لیکن اس کا وجدان کہہ رہا تھا ابرار بھائی اس کے آس پاس کہیں نہیں ہیں، وہ منظر سے بالکل غائب ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب اس کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، ایک عجیب سی گھبراہٹ سوار ہونے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جیسا کہ عموماً لڑکیوں کے اس موقع پر آنکھیں بہنے لگتی ہیں، شاید اس کے ساتھ سب کچھ روایتی انداز سے ہٹ کر ہو رہا تھا۔ البتہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بابا جانی نے اسے گلے لگا کر بڑے گلگیر لہجے میں دعائیں دی تھیں تو اس کا دل بری طرح بھر گیا۔
इस पल इसके अंदर ख्वाहिश उभरी कि इस सीने के अंदर मुंह छुपाकर सारी ज़िंदगी गुजार दे और इन लोगों के साथ जाने से इनकार कर दे, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। थोड़ी देर बाद बाबा जानी ने फौरी तौर पर इसे अलग कर दिया तो भाभी की रहनुमाई में गाड़ी में बैठ गई। अब इसे चादर के बायस कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि इसके बाद गाड़ी में कोई बैठा नहीं, यानी सब लोग इससे पहले ही गाड़ी में जा चुके थे। अपने बराबर में इसे किसी औरत की मौजूदगी का एहसास हुआ था। अलबत्ता दूसरी तरफ जहाँ आलियान को होना चाहिए था वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई शगुफ्ता रियाज ऐसे बोली जैसे बोलने के लिए बेचैन हो, आलियान तुम्हारे पास कोई फ़ोन आया? वो कब घर आएगी? इन्हें कहो आप इसे फ़ौरन भेज दें। इनके लहजे में जितनी बेकरारी थी, आलिया ने इस लिहाज से जवाब देने में बड़ी सुस्ती का मुजाहरा करते हुए बड़े मरे हुए अंदाज में महज नहीं कहा। तब रोमिला को अंदाज़ा हुआ कि आलिया ड्राइविंग सीट पर विराजमान है और इसके वालिद भी वहीं साथ बैठे हैं, क्योंकि शगुफ्ता गफ़ार के दूसरे जुमले का जवाब उन्होंने ही दिया था। क्यों अभी तक कोई फ़ोन क्यों नहीं आया? अब तो हम इनकी बात मान ली है। शगुफ्ता गफ़ार बिल्कुल रुहासी हो गई तो रियाज गफ़ार चिढ़ कर बोले, आ जाएगा फ़ोन, थोड़ा सब्र कर लो। वहाँ भी तुमने बड़ी बद इखलाक़ी का मुजाहरा किया है। और आलिया तुम्हें क्या हो गया है? तुम घर से चलते वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमारा गलत रवैया खुद हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। हम इस मौजू पर घर जाकर बात करेंगे। आप दोनों प्लीज़ अभी खामोश रहें। आलिया ने रियाज गफ़ार की बात काट दी। रोमिला फ़ौरन इन्हें सुन रही थी। सबके अचानक खामोश हो जाने पर बुरी तरह उलझ गई। वैसे ही इनकी गुफ्तगू इसकी समझ से बालातर थी। इस पर आलियान का पुरस्कार सा लहजा जिसे सुनकर इसके वालिदैन बिल्कुल चुप हो गए थे तो रोमिला की परेशानी बढ़ा दिया था, बल्कि इसने तो रियाज गफ़ार को भी सरगोशियाना अंदाज में कुछ कहते सुना, मगर अल्फाज समझ में ना आ सके। इसके जवाब में आलियान ने इससे भी ज़्यादा धीमी आवाज़ में जाने क्या कहा कि रियाज गफ़ार इसके बाद कुछ ना बोले और फिर गाड़ी एक जगह आकर रुक गई। सबसे पहले आलियान गाड़ी से उतरा, फिर दोनों भी उतर गए और रोमिला इंतज़ार करने लगी कि शायद इसे भी उतरने को कहेगा, मगर इसका इंतज़ार तवील होता गया और कोई उसे उतारने नहीं आया। रोमिला के हिना से सजे हाथों में अगर चूड़ियों के साथ घड़ी होती तो अब तक 10 बार देख चुकी होती। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वक्त बड़ी सुस्त रवि से गुजर रहा है या इसको गाड़ी में उठा कर लाने वाले घर पहुंचने के बाद इसे उतारना ही भूल गए हैं। इसके इर्द गिर्द बिल्कुल जामिद सन्नाटा छाया था कि इसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। आखिर जब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो इसने अपना झुका हुआ सर ऊपर करते हुए चादर का किनारा जरा सा ऊंचा किया और गाड़ी के शीशों से दूर तक फैले सन्नाटे को देखकर गोया अपनी चादर को पूरा ही उलट दिया। ये यकीन होते ही कि वो मुकम्मल तौर पर तनहा है, इसने आरामदेह हालत में अपने आप को ढीला छोड़ते हुए अपनी पुश्त को पूरी तरह से गाड़ी की सीट से लगा दिया। गर्दन को दाएं बाएं मोड़ते हुए और कंधों को ऊपर से नीचे की तरह घुमाते हुए इसने घंटों से एक ही अंदाज में बैठे हुए अपने अकड़े हुए पट्टों को खासा सुकून पहुँचाया था, मगर इसी दौरान जैसे जैसे वो अपने इर्द से आशना हो रही थी इसका ज़हनी सुकून हवा होता जा रहा था। वो एक बहुत ही खूबसूरत बंगले के सामने बने पोर्च में खड़ी गाड़ी में बैठी थी। पोर्च के तमाम और जंगले की बेशतर लाइटें जल रही थी। इसकी रोशनी में बखूबी जाहिर हो रहा था कि इसके आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं है। जब इसकी शादी तय हुई थी तब से इसके साथ अजीब व गरीब सूरत हाल दरपेश हो रही थी। जो कुछ भी हो रहा है बड़े ही गैर मुतमईन अंदाज में और बिल्कुल अचानक हो रहा है, लेकिन आज तो जैसे पानी सर से ऊपर हो गया था। भला ऐसे भी नहीं कहीं होता है कि दुल्हन को घर लाने के बाद इसे अंदर कमरे तक ले जाने की बजाय बाहर गाड़ी में ही अकेला छोड़ दिया जाए। इसे अपनी सख्त बेइज्जती महसूस हो रही थी। इसके अंदाजे के मुताबिक इसे यहाँ इंतज़ार करते हुए आधा घंटा या 25 मिनट तो हो ही गए थे। वो इन सब के इस दर्जा बदतमीज़ी और बद इखलाक़ी पर पेचोताब खाती एक झटके से दरवाज़ा खोलती गाड़ी से उतर आई और अपने पीछे जब इसने पूरी क़ुव्वत से दरवाज़ा बंद किया तो इस दरवाजे से भी ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक गई।
कौन कौन है? बहुत भारी और मर्दाना आवाज़ थी। रोमिला ने घबरा कर आवाज़ की सिमत देखा। गेट के पास एक छोटा सा कमरा था जहाँ चौकीदार बैठा था। गेट और कमरा इससे बिल्कुल फासले पर था, इसलिए चौकीदार को कमरे से निकल कर गाड़ी तक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता। लंबा चौड़ा, बड़ी खतरनाक मूंछों वाला चौकीदार और बड़ी सी गन लटकाए रोमिला के सामने आ खड़ा हुआ और खूंखार नज़रों से इसे घूरने लगा। कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? इसकी नज़रों में रोमिला के लिए इतने शक व शुबहात थे कि रोमिला ख्वामखा मुजरिमाना कैफियत का शिकार होते हुए हकलाने लगी। मैं रोमिला, मैं अभी से बोला भी नहीं गया था कि इसने कंधे पर रखी गन रोमिला के सामने करते हुए बड़े जाहराना अंदाज में कहा, सीधी तरह इस गाड़ी में छुपी क्या कर रही थी? वरना जिस तरह रुकने का तुमने आगे जुमला अधूरा छोड़ा था, इस पर रोमिला के रोंगटे खड़े हो गए थे। एकदम हरासा होकर बोली, मैं छुपी हुई नहीं थी, मैं तो इनके साथ आई हूँ। इसने घर की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से कहा। किसके साथ? वो भी गुर्रा कर बोला, ये जो इस घर में रहते हैं। रोमिला को महज चंद दफ़ा का सुना नाम बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। इस पर वो खुद गवाहों की मौजूदगी में 3 बार कबूल है कह चुकी थी। कौन रहता है इस घर में? वो दाढ़ा तो रोमिला बुरी तरह रुआंसी हो गई और कुछ बोल ना सकी। नाम मालूम नहीं है और फिर भी बोलती है साथ आई हैं। अरे वो तो कब के अंदर जा चुके, तो क्या तब से गाड़ी में बैठी रोटियां पका रही थी? चौकीदार ने गन की नोक इसके कंधे पर बेबस करते हुए इसे पीछे की तरफ धक्का दिया तो 2-4 कदम लड़खड़ा गई, जिसके बाईस चूड़ियों की खनक से बेख्तियार जल तरंग सा बज उठा। इसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए इसका दुल्हन वाला रूप चौकीदार तो नहीं देख सका, मगर इसका चेहरा खुला था, जिस पर फुल मेकअप के साथ टीका और झूमर इसे दुल्हन की तरह तैयार लड़की साबित कर रहा था। आधी रात को सजे संवरे रूप के साथ वो किसी के घर में चोरी छुपे घुस आई थी। ये सब देखते हुए चौकीदार का रवैया इसके साथ बिल्कुल मुनासिब और हक बजानिब था, मगर रोमिला के लिए सूरत हाल को बर्दाश्त करना बड़ा इल्लत आमेज था। चौकीदार की इस तरह बुरी तरह झिड़कने और धटकाने पर रोमिला की आंखें भीग गईं। इसने बामुश्किल इधर उधर बिखरने से बचाते हुए रुंधी हुई आवाज़ में कहा, आप घर में किसी को बुलवा कर पूछ लें, मैं इन लोगों के साथ ही आई हूँ। वो लोग खुद मुझे लेकर आए हैं। मैं आलियान की बीवी हूँ। जैसे कोई बिजली चमकती है, वैसे ही रोमिला को बिल्कुल अचानक आलियान का नाम याद आ गया था, तो वो गारंटी से कह गई। अलबत्ता कहने के बाद इसके अपने एहसासात अजीब से हो गए, इसलिए बीवी का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करना इसे बड़ा मसनूई सा लगा था, जैसे इसने अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया हो। इसके साथ साथ मुकाबिल के तासुरात भी कुछ इसके जैसे ही थे। इसने बड़े नाक बिगड़े हुए अंदाज में इसके अल्फाज दोहराए थे, आलियान साहब की बीवी। इसका लब और लहजा रोमिला को शर्मिंदा कर गया। भला बीवी भी ऐसी होती है क्या, जिसे रुखसत के बाद घर में ले जाने के बजाय गाड़ी में ही छोड़ दिया जाए? इससे पहले कि चौकीदार मजीद कुछ कहकर इसकी खजालत में इजाफा करता, रोमिला बड़ी इंकिसारी के साथ जल्दी से बोली, मेरा यकीन करो, चाहो तो घर में किसी को बुलाकर तस्दीक कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज ही मेरी आलियान के साथ शादी हुई है। रोमिला की भुर्राई हुई आवाज़ में आंसुओं की नमी साफ महसूस की जा सकती थी। चौकीदार का दिल जरा भी नहीं पिघला था। हाँ, सोच में ज़रूर पड़ गया था। इसने आलियान की गाड़ी से उतरते देखा था। इसका हुलिया भी इसकी नई रवेली दुल्हन होने का चेहरा बता रहा था। बस वो वाकई सच है ही ना कह रही हो, या अगर झूठ भी बोल रही है तो भी जिस तरह वो घर में घुस आई थी, वो सब इसे मालिकों को कहना तो ज़रूरी था कि इसके साथ क्या सलूक किया जाए। वो कुछ लम्हे से मशकूक नज़रों से घूरता रहा, फिर अपने मखसूस उखड़े हुए लहजे में धमकी देते हुए कहने लगा, खबरदार जो कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की, चल गेट की तरफ चल। चौकीदार के कमरे में इंटरकॉम लगा था। उसे कमरे के बाहर खड़ा करके अंदर आलियान या किसी और से बात करना चाहता था, इसलिए गन को हिलाते हुए इसे चलने का इशारा करने लगा। लेकिन रोमिला इसके इशारे पर समझी कि उसे गेट से बाहर निकालने के लिए ले जाना चाहता हो, तो वो बेसाख्ता इसकी आंखें छलक पड़ी। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, मगर आवाज़ साथ छोड़ गई तो इसे खामोश होना पड़ा। चौकीदार को बेवक्त की रागनी सख्त नागवार गुजरी थी। डपट कर बोला,
ओए खामोश हो जाओ, जो बोला है वो करो। रोमिला इसकी धाड़ सुनकर बगैर सोचे समझे आगे बढ़ गई। इसने कदम गेट की जानिब बढ़ाए हुए ही थे कि एक बार फिर से यकीन दिलाना चाहा, मगर अगले ही लम्हे आंसू का गोला बन गया और वो कुछ ना कह सकी। लेकिन जब चौकीदार ने गेट खोलने के बजाय अपने कमरे में कदम रखा तो जैसे रोमिला की जान ही निकल गई। एक पल में उसने जाने क्या कुछ सोच लिया। खौफ की एक सनसनाती शदीद लहर इसकी एड़ी से लेकर सर के पांवों तक दौड़ी। इसने सख्ती से मुट्ठियां भींचते हुए दांत दबाकर पूरी कुव्वत से चिल्लाना चाहा कि चौकीदार को इंटरकॉम उठाकर बटन दबाता देखकर इसके तने हुए असाब एकदम ढीले पड़ गए। इसे लगा एक पल में इसने एक तवील मुसाफत तय कर ली हो। मौत और जिंदगी का अमल कितना तकलीफ देह होता है, इससे सिर्फ वही वाकिफ होता है जो इससे गुजर रहा होता है। मगर रोमिला को लगा था इस तजर्बे से आज ही गुजरी है, लंबे अरसे के बाद इसे दोबारा उठाया गया हो। इसने बेख्तियार आंखें बंद करते हुए गहरा सांस खींचा, मगर यह सुकून इस ख्याल के आते ही दोबारा सिवा हो गया कि जाने चौकीदार की तस्दीक करने पर वो लोग अंदर से क्या जवाब देंगे। इनके साथ रवैये को ध्यान में रखते हुए रोमिला को इनसे कोई ख़ास अच्छी उम्मीद नहीं थी। क्या अजब अगर वो इसे बाहर से ही भूल कर सोने भी लेट गए हों। चौकीदार का रिसीवर कान से लगाए किसी के इंतकाम उठाने का इंतज़ार कर रहा था और रोमिला जांचती नज़रों से इसके चेहरे को देख रही थी, जैसे इसके तासुरात से दूसरी तरफ से देने वाले जवाब का अंदाज़ा लगाना चाह रही हो। साथ ही इसके जहन में एक सवाल शिद्दत से सर उबार रहा था, अगर इन्हें यही रवैया रखना था तो इन लोगों को इसे मुरव्वतन घर लाने की ज़रूरत ही क्या थी।